ଆସି ରଣପୁର ତୁ ମାନଛୁ କଣ ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ବୟଳ ଗଣ୍ଡା ଡାଇନସର କଣ ଘଟୁଛୁ ରେ ତୁ ସାରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିଟା ବସ ଲଙ୍କା କଥା କର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି ବିଂଶ ବାହୁରା ବିଂଶ ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଅସୁର ଧାର ବହି ଯାଉଛି ବେଲି ପଟେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବେଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପସାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ରାବଣ କାନ୍ଦୁଛି ବିଂଶ ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଅସୁର ଧାର ପୁରା ବହି ଯାଉଛି ডাকিলা সুক সুক বংশ পদ্মবন বিনাশে বন বাজে ये पद्मवन कुमार जाली पड़ी छात्रा करसला ताकिला सुक सारण मोह की त्रैलोक्यना त्रिभुवन विजयी विश्वानंदन दश शिर राम मो सर्वप्रथमे काहाकु अंधी महाकवि कालिदास कुमार संभव महाकाव्य ज्ञानमती के कानो देरी सुनो बोले पूरे तावंत देवस्य कमति रवि राघव बोले दीर्घिका कमले मेष जवन मात्र साध्योते देखिए सूर्य रावण कहला सर्वप्रथमे दीननाथ मोर ये छोट झोटी पचार थला कहला बापा ये भास्कर शब्दर अर्थटा भास्कर शब्दर अर्थ हेला सूर्य अर्जुना हेले सूर्य मित्र हेले सूर्य रावण कहला सर्वप्रथमे दीननाथ देवता सूर्य कुमार अच्छा पिले सूर्य ग्रीष्म ऋतुरे केते डिग्री सेल्सियस किरण करार करछुंती विज्ञान 45 रु 50 से नहीं रावण कहला चंद्रहास खड्ग धरिके हानि नहीं हानि रे आस्य बला कहले हां एठे तो चंद्रहास खड्ग खुआई एबे तो समुद्र पछौचा कोटरे पछौचा संस्कृति विभाग पछौचा पालार पछौचा ये पछौचा से कई परा गेल ये सबू कहते पछ कामटा भल नहीं कामटा भल आज होना खाई ये मंच पर आज होना खाई रावण कहला सूर्य पद्म फूल फुटा वर्ष को 12 मास 6 ऋतु पद्म फूल फुटा सूर्यकर जेतिकी किरण आवश्यक माँ 18 डिग्री सेल्सियस किरण पुष्करी पद्म फूल फुटे विज्ञान छात्र छात्री मान जगतसिंहपुर हूँ शिक्षित जिला ये डॉक्टर डाक्तर वैज्ञानिक थे ये जगतसिंहपुर जिले में आपंकर मुख्यमंत्री सृष्टि होती कैसे ना नवकृष्ण चौधरी या तुम मूर्ख जिला भाव तुम कटक कटक देखा जगतसिंहपुर शुण 18 डिग्री सेल्सियस किरण विज्ञान मत और द्वितीय ठाकुर ज्ञान बाबू मोर आसी उठाई
ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ କିଏ ମାଗ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ଘର ସନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟାସା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିଛି ରାବଣ କହିଲା ସୁଖ କହିଲା ଜଳ ମାରି ଶିଖା ଚୈନ लक्ष्य करे बरबरन संत विलग्ध सोता पंडित कदा बोले जोरमणि शिखा आगे देखंतु बासुकी नागो ये पृथ्वी की मुंगर धारण करछि पुराण जदि पुराण मत करे आपण पर रावण कहला हे सुख मो निर्देश मो भयरे बासुकी नागो मुंगरे उज्जवलमणि धरि मो मंदगरी रानी हंसपुरे इलेक्ट्रिक करंट सृष्टि करू अच्छा कि पुराण कारण जदि बासुकी नागो रावण मंदगरी रानी हंसपुरे इलेक्ट्रिक करंट सृष्टि करू कि उज्जवलमणि धरि नष्ट करे तले पृथ्वी की धारण करे जियाना इच्छा प्रश्न देउछि आगे उत्तर काके बासुकी प्रमुखा नाग है अष्टपुरा नाग मध्य बासुकी नाग को छाड़ी आ सप्तपुरा नाग मो भय मुंडरे उज्जवलमणि धरी रावण पुरे पुरे आपन इलेक्ट्रिक करंट सृष्टि अच्छा साइंस पिला माने बस्तु बोले सारे मिछ कथा कहि पुराण मिछ आपण मानकर बर सुकार छाड़ कहउथले पुराणर सब कथा को आपन झिकी आसे राम मिछ रावण मिछ ए कथा की आसे आपण मानकर प्रयास पाई ओ सहित तार की मंत्र मो बोले भाई ना जबि राम मिछ सीता मिछ रावण मिछ तार तुम अनुदेव मिछ के तुम अनुदेव तुम देखिछो जहा तुम न देखि बोले को कहले बोले जहा न देखि बोले नि बोलो ने आमे जहाकू आखिरे देखि कि नयन देखि हम तुझे कहिबो आमे से कथा विश्वास करिबा कि हमर वंशज अछंती पूर्वज अछंती सब अछि बुधरब कहिले जेउ कथाटा पुराण रे तम हृदय को छौती ताहाठी जोटा न पाउती सेटा आमे कहिबा बाल्मीकि थिले रावणर 10 आगे गोटे लोक 10 टा मुंड हेले से बंची परिबो सारे से केबेते गेंटी पिलवा सोइबा केबेती हां अरे जोगा बोलिया निरो प्रदिरे आपण माने को सदिका रे अपसन हेले विवाह हेले विवाह हेले ए मत कहलेनी ना रावणर गोटे मुंड 10 टा मुंडर बुद्धि थिला कारो ना रावण अच्छा बाल्मीकि की देखी आपण को दिला जगतसिंहपुर जिला ये ना सिद्धेश्वर परिरा सावला दास आगे लिखि देले बिलका रामायण 1000 शिरो राम अरे जने व्यक्ति 1000 टा मुंड हेले से बंची पारिबो लोक को भलो लागे पुराण रे जोटा शिखिबा दिनस ठीक है जे बहनिया नो ताको न कइला हां ताहले विज्ञान मतरे भाई भोलाने कहले आगे गाय को मित्र कथा कहले ये पृथ्वी का तो शून्य रे झुलुची हां अच्छा ये को बासुकी नागो को बासुकी सापो काकुन देई नहीं कहि कहले कि बासुकी नागो सूर्यकर महाकर्षण शक्ति वो दिन माध्याकर्षण शक्ति आपन को ये हेले बासुकी नाग हां कहले मो पुरे बासुकी नागो उठाई आ सप्तपुरा नागो मस्तक करे उज्जवलमणि धरी आगे इलेक्ट्रिक करंट सृष्टि करू रावण का सुख इंद्र को गांधी ये कथा कहले कि ना कवि सम्राट को उपेन्द्र भय सब आछे कहले ये बड़ मनु बसे इंद्र बात
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ପୌଲସ୍ତ୍ୟ, ନନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୌଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବା, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱବାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ କିଏ ସେ ନା ରାବଣ। ରାବଣ କହିଲା ସିନା ମା କାଳେ ଖୋସି ମୋ ବାପା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମବଂଶୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ରାନ୍ଧିଛି, ପବନକୁ ରାନ୍ଧିଛି। ଇଏ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀରେ ଅଦିତି। ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଭୂତି କିସ କହିଲି ମୋର ଦେଶ ମାଟିଟା କେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ମାସୁନା ହେଇପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମୋର ଭଲ ସୁନା ଏ ଲଙ୍କା କଟକ ମାଟିଟା ଏଭଳି ଉର୍ବର ମାଟିରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଫସଲ ଫଳୁଛି ବିଶ୍ୱରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର। ଯାହାର କୃଷି, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା, ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ କହିଥିଲେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜିନିଷ ଦିଅ, ମାଗଣା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ରୋଗୀ ହେଇଯିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରେ କେତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବାହାରେ କାମ କଲେ କି ଭିଡ଼ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କେତେ ମୁଗ, କେତେ ବିରି, କେତେ ଧାନ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ମଦ ବୋତଲ ସରକାର ଦେଲେ ଯାଉ ଆମେ ତାକୁ ବିକିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ମଦ ପିଇବାକୁ। ଆପଣ କହିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଭଲ ମୋ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସହାୟତା ଦଉଥିଲି। ମୋ ଲଙ୍କା କଟକର ମାଟିଟା ହଉଛି ଉର୍ବର, ଏଠି ଯେମିତିକା ବିହନ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିକା ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ରାବଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ନା ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ପଢିଛୁ, ରାମାୟଣରେ ସାର୍ ରାବଣର କେତେ ପୁଅ କେତେ ନାତି? ସେ ଖାତା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଆଇଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପବନରେ ରାବଣର କେତେ ପୁଅ କେତେ ନାତି? ଏ କଥାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୋର 13 ଗଣ୍ଡା ପୁଅ 72 ଗଣ୍ଡା ନାତି ଇଏ ତୁ ଏକ ବଳି। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଖୋଜି। ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ। ଯେତ ବଡ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ରାବଣର ପୁଅ ନାତି ମାନଙ୍କର ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତା ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କି? ଆରେ କେରଳ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କି? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର
ରାବଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଅନନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବାବୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାବଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଦେଖୁନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆମେରିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଇଲା ଇରାନ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି 42 କେନ୍ଦ୍ର 25 କେସରେ ନା ରାବଣ ଲଙ୍କା କଟକର ସିଂହ ପାଳ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ହବ, ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ହବ। ସେ କିଏ? ଏ କଥାକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ କୈଳାସ ଦେବେ ভগবান শিব গ্রামেশ্বরঙ্কর স্ত্রী মা পার্বতী লঙ্কা কটকরে প্রহরী রূপরে আপনার প্রহরা ধূলি পড়িলে নবখণ্ড হব। দেখুন সেদিন ভগবান শিবঙ্ক একাদশ রুদ্র রূপ ওনা কিয়ে না পবন হনুমান যেতবে ছিড়া হয়ে পড়িলে কেউঠি না লঙ্কা কটক আমার পর্বত সুবলয়া পর্বত উপরে ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ବୁଢୀଟି ପ୍ରହରା ଦଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ହନୁମାନ ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି, କବି ଆପଣଙ୍କର କବି ହେଲେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, କବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଖିଆ, ରାଗ କାହାର ରସଗୋଲିଆ ତାର ହେଲା ଜଳ ଇଏ ରବି ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ରବି ହସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହୋଇ ଆସୁଛି। এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲଙ୍କାଗଳର ଧେନୁମାନେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଯିବି ଇଏ ମତେ ଧରିଦବ, ଇଏ ମତେ ଧରିଦବ କଲେ କଣ ନା ମାର୍ଜାର ବଳତେ ବିରାଡ଼ି ରୂପକୁ ଧରି ଏ ଧେନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଛପି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାଗଳ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଗଲା ଲଙ୍କିନୀ ଡାକିଲେ ହୋ ତୁ ବାନର ଉପରେ ଆସିଲୁ
ମାର୍ଗା ଲୋନରେ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଧରି ଏ ଲଙ୍କା କଟକ ଭିତରେ ତୁ ଛପି ଛପି ପଶୁ ମୁଁ ଋଣ ଖାଉଛି ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ରାମ ଏ କଥା କହି କହିଥାନ୍ତି ଯାହା ଖାଇବ ବାବୁ ନ କରିଲେ କାମ বেতন ভোগী কর্মচারী মূর্ণ খাবি আমার তো গুণ গাইবি জয় শ্রীরাম হেম বিশেষ প্রকারে অনুরোধ করে নমস্কার করুছি লঙ্কাগড় ভিতরক প্রবেশ করা মতে সাহস বুদ্ধি বল দে এটি লঙ্কিনী কইলা মরকট ইয়ে পুরো ଥିଲା ভগবান শিব 10,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ରହୁଛି ଶିବ ଦେଲେ କୁବେର ଦେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ବିହୁଳ ହେଲା ମାରିଲା ପଦାଘାତ କୁବେରକୁ କୁବେର ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲ ଲଙ୍କା କଟକର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ମତେ ଡାକିଲା ରାବଣ ମା କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୁଢା ପାଇଁ ଚା କରିବାକୁ ଇଆରା କାହିଁକି କେତେ ଦରମା ଦଉଥିଲେ କୁବେର 10,000 ମୁଁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେ ବାପା ଭାଇ ହେ ମୋ ଧାନା ହଁ ହେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଘରକୁ ବୁଢା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ହଁ କରିବି ଚାକିରି ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ମାମାନେ ବସିଛୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବଳ କେତେ କହିବୁ ଆମେ କେମିତି ମାପିବୁ ଆମ ତ ଏଠି ମୋର ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ବଳ କେତେ ये कोठा को के श्लोक जाए अरे बसमणि बधमरे बोली मुसमय कसमा सब दसना नस सत्रास मे कोलारन गावनानी सहसेन ओलावत समाजुत देखो ना हनुमान का बल 10 बलि वर्ध बलि 10 जन बलवान लोकंकर बल मिशिले गोटे बलदर बल से देखो 10टा बलदर बल मिशिले गोटे संघर बल होती से 10टा संघर बल मिशिले गोटे घोड़ार बल होती से 100टी घोड़ार बल मिशिले गोटे हाथीर बल होती से 1000 हाथी बल मिशिले इंद्रको ऐरावत हस्तीर बलटा होते 1000 ऐरावत हस्तीर बल मिशिले इंद्रको दक्षिण हस्तर बलटा होती से इंद्रको वज्रर बलटा होती से 1000 वज्रकर बल मिशिले इंद्रकर दक्षिण हस्तर बलटा होती से सहस्राणी बासरे 1000 इंद्रकर बल मिशिले हनुमानकर बाम हस्त कनिष्ठ अंगुलीर बलटा होती से पुराण कहला अतुलित बल धाम समुद्र को नहीं पड़ेगी केरे केरे पर्वत उठे देले बोले बा मते चिन्हि मते मांकड़ कहू मोर प्रकृत रूप राणी धरिले एकादश रूप मारिले गोटे ब्रह्मका पड़ा तले पड़ी रक्त बांटी गले लगे
ବିଧି ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ମର୍କଟ ହସ୍ତରୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇବି ଯେଉଁଦିନ ଚାପଡ଼ ଖାଇବି ଜାଣିବୁ ଯେ ରାବଣର ଲଙ୍କା କଟକକୁ ବିପଦଟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଓୟାଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଦିନ ହନୁମାନ ଉପାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ଦୋଷାନନ ରାବଣ ଚାଲି ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାକିଲା ସ୍ୱାମୀ ହେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ମିଛଟାକୁ କାନ୍ଦୁଛ ହେଇଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଅଭାଗିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣ ନିଜେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଲଙ୍କାପୁରର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆମର ଜୟ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ରାମ ପାଦ ତଳେ ମଉସା ଗୋଟେ ତୁ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଦେବି, ପାଦ ତଳରେ ଶରଣ ପଶିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାନାୟକ ହନୁମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସୀତା ଜନକ ପ୍ରସୋଦା ରାମ ମଧୁସୂଦନସ୍ୟ ସେମିତି ହର ଜାନାମି ରାମସ୍ୟ ଶରଣବଦ୍ଧ ଜନକ ପ୍ରସୂତା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଯିଏ ରାମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ନାରାୟଣ। ତୁମେ କହୁଛ ସମର୍ପଣ କରିବି? ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ କଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଛି କି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଆସିଲା ରାବଣ ନେଲା ସୀତା ଏଥିରୁ ହେଲା ପ୍ରତିଶତ। ଏଇଟା କଣ ଭୁଲ? ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଇଏ କଣ ଭୁଲ କି? ଇଏ ଭୁଲ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବି? ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବି ଚୋରି କରିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ସୀତା ଅଲଗା ନା ରାବଣ ଅଲଗା? ସେଦିନ ମା ସୀତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଉପରେ କିଏ ସେ ନା ଶିରଭଗ ଜଙ୍ଗଲ ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ କଲେ ହଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଜ୍ଞା ମଧୁସା ବାହାରିଲା, ମଧୁସା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ କିଏ ସେ ନା ଜଗତ ଜନନୀ ପତିତ ଭାବନି ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୀତା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ନାମଟା ସୂତି ହେଲା ସୀତା। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବଢି 7 ବର୍ଷର ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଟା ଯେଉଁଠି ଅଜଗବ ଧନ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧନକୁ 10,000 ଲୋକ একত্রিত হেলে উঠেইবে বাবা 10,000 লোক একত্রিত হেলে উঠেইবে 10টা শবর গাড়িরে ধনু লদা হেলে যেতବେଳେ বন্দুক বা পেন্ডুটা সিন্ধুক তলে বসিগলা মঞ্জুষা তলে বসি উঠিব কিয়ে হাত বঢ়েইলে আজ্ঞা পেন্ডুক হাতটা পাইলা বন্দুকর বাপা তাকর বাপা ভগবন্তর যেতে ধনঞ্জয় কাব্য হলা রঘুনাথ হইয়া রাগটা হলা চুপ বলে ধনুতে কি দাম Yeah.
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ରହିଥିବ ବରକୁ ହାତ ବଢେଇଲେ ହାତ ପାଉନି ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେଟା 10,000 ଲୋକ একত্রিত ହେଲେ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଲେ ଶିବ ଧନୁ ଅଜଗବକୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧରିଦେଲେ କିଏ ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ସେଟା ମାରେଟା ଟେକିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ 3 ତାଲା କୋଠା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗଲାରେ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ମହାମହାବଳୀରେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ମୋ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଇଏ ସୀତା ইয়াକୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବ ବାମ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବ ଏଇଠି ଜମକୁ ଚିନ୍ତା କର କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟ ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଜନକ କଣ କଲେ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କରି ଇଏ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଇଏ ଅଜଗବ ଧନୁକୁ ସିଏ ଟେକିବ ସିଏ ହବ ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ତାହେଲେ ସୀତା ରାବଣ କହିଲା ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ବର ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର ରାତି ପାହିଲେ ଭାବେ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୈଦେଶ୍ୱରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦେବୀ ଦେବୀ କାଶ୍ମୀର କାବେରୀ କୁଞ୍ଜ ବଳଡାହାଳ ଲୋମସ କୁଣ୍ଡ କୋଶଳ ଆଉ ଧରିବ ବେଦୀ ଚେଦି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଡ଼ ମେଛ ଆରବ ମାଳବ କଚ୍ଛ ଗୋରୁ ସାନ୍ତାଳ ବନାଉଜ କାଶ୍ମୀର କାବେରୀ କୁଞ୍ଜ ବଳଡାହାଳ ଲୋମସ କୁଣ୍ଡ କୋଶଳ ବେଲାଉ କିଏ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ରଣପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ପଶିଲି କଷ୍ଟକ ଭିତରେ ଖାଲି କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ରହିଲି କଟକରେ ବସରେ ବସିଲି ପୁରୀ ଗଲି ପୁରୀର ପଣିକି ଆଇକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଡ ପାସ୍ କରି ଏନ୍ଧାରେ ବସିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି 21 ଗଣରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ 21ଟା ଗଣରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ବାବୁରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯୁବରାଜ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାତ୍ରି ପାହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର
ଯେତେବେଳେ ରାତିଟା କାହିଲା କେମିତି ପାଇଲ କେମିତି ପାଏ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାଙ୍ଗ କବି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଗଟା ହେଲା ଆଜି ହେବ କହିଲେ ସୁପରମାନ ଧନେ ଧନେ କପୁରେ ଏମିତି ହବ କି ସାରେ ସେ ଘରେ ଲୋକକୁ ପିଟି 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 ଆସି ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମତେ ସେ ବ୍ରିଜ ତାଳଟା ଉପରେ ପିଟି ଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସୁପରମାନ ଧୁନି ମୂର୍ଧନିକ ସୁପରମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଯଦି ସୁପରମାନ ହେଲେ ଦେବତା ଧୁନି ଧୁନି ହେଲା ନଦୀ ଦେବ ନଦୀ ହେଲେ ଗୌର ମୂର୍ଧନିକ ହେଲେ ଶିଖରୀ ତାହା ଶିଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି ମହାଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କର କବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଆଳୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଫୁଟାଯାଉଛି କବି କହିଲେ ରାତି ପାଇଲା ପୁନର୍ବାର କବି କହିଲେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦିଜ ଆକାଶଙ୍କ ବେଦୀରେ ତାରାଙ୍କ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମୃତ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ବୁଣି ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦିଦା କର କର କୁକୁଟ ଶୀତଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ମା ସକାଳ ହେଲା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିରଣ ଇଏ କିରଣ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ରୂପୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡାକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦିଦି ଆକାଶଙ୍କ ବେଦୀ ବୁଣି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ତାରାଙ୍କ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁ ଫୁଟିକିରି ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକିରି ଖାଇଲେ କବି କହିଲେ ରାତି ପାଇଲା ଇଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଦାମବାଡ଼ି ଘୋଳମୁଣ୍ଡ ପରେ ସେତେବେଳେ ପାଲା କବି ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହରିନାଥ ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ ପାଲା ଚାଲିଲା ବେଳେ ମାଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାଇକି ବନ୍ଦ ବାବୁରେ ପାଲା ଚାଲିଛି 5 ଦିନ ପାଲା ପଳେଇଲାନି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାଥ ଯୋଜୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗଲେ
ମାତ୍ର ଏକ ମୁରାତନ ସରିଲା ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲେ ହୋ ନମସ୍କାର 5 ଦିନ କାଲା ସରିଲାଣି ଏଠି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ହରିନାଥ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ନା ସେ କଥାଟା କଣ ନା ଆଜି ଆମ ବର୍ଷା ଘର ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆସି ଆଜ୍ଞା ତା କାମ ଦେଲି ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କଲି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିବା ହାରଟାକୁ ଇଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଲିସ ବାବୁ କଟକର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ପଦଟା ବୋଲିଲେ କଣ ନା ଇଏ ନିରମଣି ଭବରେ ଥିଲା ମୁକ୍ତା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହରିନାଥ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଗାୟକ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଛିଡ଼ା ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଗୋଟେ ମହାଶୟ ଗାୟକ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତମେ ଆଜି ତମ ବନ୍ଧୁ ହରିନାଥଙ୍କ ବର୍ଷାକୁ ଆସି ସେ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦେଲେ ଟାଣି ଯାଇନି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ ସିଗାରେଟ ଦେଲେ ଚା ଦେଲେ ପାନ ଦେଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ବେଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ହାରକୁ ଚୋରି କରିଦେବ ସାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ନାଥଙ୍କର ବେଗରୁ ହାର ଚୋରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହସି ଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିରଞ୍ଜନ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଦିନ କାଟନ୍ତି ସିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣହାର ତାଙ୍କ 7 ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 7 ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବେ ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇଲେ ନିରମଣି ଫରୁଆରେ ଥିଲା ରତ୍ନହାର ନିରମଣି ଫରୁଆ ହେଲେ କିଏ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ରତ୍ନବାଳା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଇଏ ରତ୍ନବାଳାର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ କୁହନ୍ତେ ପଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିରଣ ଆକାଶରେ ଥିବା ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଇଏ ତାରା ଗୁଡାକ ଛପିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହାର ଚୋରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଇଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଳ ବାଇ ବାଙ୍କାର রাজদেব
यही समझा जेम जान सेम के समझ कहीं ना अब्दुल में सॉल्व कर ले तो ठीक कॉपी हो गई जे भी प्रभु चल मिला ये संकट बाबू रे हां अब किके बुका आगे बढ़ो दिला करो आज्ञा करो सारे वसिक नमस्कार ताहारे प्रभातटा केमिति हबो केमिति आउ तोरे कबि आस आसन्तु भोटा दिलारो गोलबाई डाका निथिला गोटे पद साथ रहुछन बरे प्राण धन हे मो जीव धन हे ये करो घर श्री करो ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ରଟା ପାରୁ ଜଣେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ନିକଟ ବିଦାୟ ମାଗୁଛି ସରୋବର ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପାନି ହଁ ତମେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି କି ତମ ହାତ ଧରି ନଥାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଘରେ ନାତିନି ବାଥରୁମ ତମ ଘରେ ତ ବାଥରୁମ ନାହିଁ କି ନାତିନି ନାହିଁ ସକାଳ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭାତ ହେଇଯିବ ଭୋର ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଲାଗିଛି ମତେ ଛାଡା ବେଳା କରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଲାଟିନ୍ ଥିଲା ଜଣେ ମୋ ବୋଉ ମତେ କହୁଥିଲା ତ ଥିଲା ବୋଲି ବାଥରୁମ ଥିଲା ମାମୁ ନଥିଲା ଥିଲା ନା କହିଲେ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ବଲେ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ମୋ ଜୀବ ଧନ ହେ ବଲେ ପର ଧରଛେ ପର नवविवाहिता रमणी कौती स्वामी कहले काकोर हेला काकोर हेला शीतल शीतल किरण किए प्रदान करती ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ किए ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ भगवान चंद्र शीतल किरण प्रदान करती ये पश्चिम आकाश है ये चंद्र उदय हेला को गले रात्र पाहिला मते स्नान करिया को छाड़ पश्चिम आकाश रे चंद्र अस्तगामी हेलाणी मते छाड़ दियो तो के छाड़ी मते छाड़ दियो एक ही रमणी गण तो तेरा स्वामी अरे कमल फुटिले कमल हेला पुष्करी पुष्करी कमल हेला जल जल रे कमल हेला पद्म ये रणपुर मां भौणी माने कमल मुखी मां भौणी माने प्रभातर आगमन जानी बोले कोन ना नदी सरोवर को सब स्नान करबा को बोले स्वामी मते छाड़ तथापि स्वामी छाड़ुनी दुष्ट एक ही नवविवाहिता स्त्री को कहिलो एकला स्वामी बोले प्रत्या बोले संकर बोले ना
নিঃসঙ্করে লক্ষ্য করিবা বরণ্য সন্ত বিদগ্ধ সকাশ মা ଏଠି ଯୁବତୀ ଜଣକ କହି ଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ଜାଣି ଇଏ ରଣପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରୟରେ ପଡ଼ା ଦର ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତୁମେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଗଲା ଇଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନକ ମାନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତୀ ଉପରେ ଜଗତ ଜନନୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଏ ଧନୁକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତି বলেই সৈলাস বলে বাড়ি বলিস করে সারো গণপতি সিংহারা বাড়ি বলিস করে মা রামায়ণ যুগর কোটিয়ে সিংহর বলশালী হচ্ছন্তি কিয়ে সে না কিষ্কিন্দাধিপতি বালি কোটিয়ে সিংহর আগে দেখুন বালি গোটিয়ে চোর তাଙ୍କ বাপা ইন্দ্র যেউ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟମାଳା ବାଲି ଇଏ ବିଜୟମାଳାକୁ ଯାହା ନିକଟ ଦେଖେଇ ଦବ ଆଜ୍ଞା ତା ଶରୀରରୁ ଅର୍ଧେକ ବଳ ଆଜ୍ଞା ଟାଣି ଆଣି କିନ୍ତୁ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ନିକଟରେ ଇଏ ବିଜୟମାଳାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଧନୁଟା ନିଜିବ ଇଏ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଅଜଗ ବଧ ବାଲି ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଧେକ ବଳ ଧନୁ ଶରୀରକୁ ଚାଲି ବାଲି ଧନୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ଧନୁ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେବଳ ହୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ କିଷ୍କିନ୍ଦାଧିପତି ବାଳିଟି ଇଏ କିଷ୍କିନ୍ଦାଧିପତି ବାଳିଟି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଯିଏ ରାବଣକୁ କାଠରେ ଦେଖିଥିଲା ଧନୁ ନିକଟରେ ଇଏ ହନୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ତାଳି ମାରି ମାଲ ହସିବାକୁ ଲାଗି ବାଳି ଚାଲିଗଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବୃଷ୍ଟିର ଗନ୍ଧ ଫେରନ୍ତେ ଗନ୍ଧକୁ ଧେରି বৃষ্টির গন্ধ ফেরন্তে ননা গোটিয়ে চড়েই আছে সে চড়েইর নামটা হচ্ছে গন্ধ ফেরন্দ চড়ে সুকান সাহেব ইয়ে গন্ধ ফেরন্দ চড়েই তা অন্তরে গোটিয়ে হাতি মা দুই বড় দুই কুণ্ঠারে জোরে হাতি ধরে তিনিটা হাতিକୁ
को धरी আহা কইল কোন কোন করছি না আকাশরে উড়িব যে কৌশি গছর আহা ডালরে বসিব শিবা আগে সে ডালটা এমিতি যে কৌশি গছর ডালরে বসিব মা সে ডাল ভাঙিব ভাঙ্গিবা না কাহিকি ভাঙ্গিবানি না চঢ়েইল পক্ষটাকে সে বিস্তার କରିଛି ଇଏ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନ ওজন ତିନିଟା ହାତୀର আহা ଓଜନକୁ ପକ୍ଷରେ ଧରିଥିଲେ ଆଶୟଟା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଗଛର ଡାଳ নারায় ତେଣୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ভাঙ্গিবা ରାବଣ କହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ପଶୁରା ये शिव धनु को भय करके आगे चलीगला बोले आउ किए बाहरला तबे सम्राट भनु वैदेश्वर अरे ये तो माइकिया को भलिया पगिलेनी ये कौन कला के हां तुमे द्वार को कहूचा में बुझी सारे कौन बुझी हमें से सारे ज्ञान बाबू को कहूचा हां से माइचिया गाय को हां ये बारी हां कोटिए से हरबो आया हां हां अरे लरे हां जे भय करे दले ये बोली तो हबो स्त्रीलिंग लरे हसै करे दले आया ये होछंती लरे दिखे क्या ये पथर बुझे आया ये आगर आसिलानी ये पथरे ठकिकिरी कार करछुती उकिल तो आगे पिला को पटेले से पछरा आसीबे हां आमा माइचिया गाय बुढ़ा ठकी चोरी करी गाड़ी करछुती बाबू गाड़ी आधे आधे बसिते हां ये सिका भीतर आले सिना गरम मार खाइ कासु हां एको एठी रावण कहला मुंड धरी तापर की भाल अरे अपना सुर का तोरी जो बोले बानासुर सारा हाथ संख्या हो के हो जाए अच्छा सारे ये संख्या भल लाଗୁଛି ना से संख्या भल लागु संख्या ये देखिए लग ভালো आज्ञा हां आगो संख्या दी आसे तो कमे देले मु कोन मते भिडियो को हां हां मते भिडियो को आगे कोन तमर बयस है हेलो कोन बुझाई छ आगे जो संख्या देखलो हां हां से संख्या को हां पटिले पहला गोटिए साउंड को वाला ठीक चल तू साउंड पे पछपड़ हेले हां कलाकार मन कष्ट हरे कृष्ण एको एठी अपना रे रावण कहिला बोला रामायण जुगरे बाणासुरर हजार हाथ हाथ को बागरे तू ए बा तो सासु जाने हेटी कोली लगे दे घरे कोन होई गेला मुंड बोलो बाबू रे ताहले बाणासुरर हजार हाथ बाणासुर उठे गल बाणासुर हजार हाथ रे आगे धनु को उठे गल कातर जो जहार नाटा होती सहसा हजार हाथ धनु को उठे गल आगे आकर अधिक हाथ हेले कोन हो ये आस्तंती युद्ध करबा पाई ये तो धनु देखि पाइबे ये केउ होय प्रकार युद्ध करिबे नाइ सारे से आसो तो देखिबा देखिला पर ताको ओइट करबा हां नादो टकी देखिबा ये प्रकृत योद्धा को हेबे के हेबे लांगो देखि आ नादो न टकीला जानबे कि हां जानिबे कि बोला बाणासुर कातर जो हजार हाथ रे उठे पहले यस एटी मंत्रधारी कहले स्वामी स्वामी ओ बोले मुक्ति कर तो परिसी नाए हाथ तो तोरे
ମନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବୃଷ୍ଟିକ କର୍କଟ ବୃଷ୍ଟିକ ହେଲା ବିଛା ଆଜ୍ଞା ବିଛା ଅନେକ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ଅନେକ ବଡ ଇଏ ଅନେକ ବଡ ଖାଇବା ଏମାନେ ଉଠିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିନା ପାଦ ବାସକି ନା ଇଏ ପୃଥିବୀ କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧାରଣ করে ଏଙ୍କର ଅଧିକ ହାତ ଥିଲେ କଣ ହବ ଓ ଇଏ ଭଗବାନ ଗୋଟାଏ ହାତ ତ ଇଏ ସରି ହେବେ ଇଏ ହଜାର ହାତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଦେଖିବା ତମ ଯୁଦ୍ଧଟା କେମିତି ଏଇଟା ପ୍ରଣାମ କର ରାବଣ କହିଲା ମନ୍ଦ ଧରି ମୁଁ ବିଂଶ ଆହୁ ମୁଁ ଦଶ ମଦନ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏମାନେ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲି ରାବଣ ଡାକିଲା ମନ୍ଦ ଧରି ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କର ଯିଏ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଲା ସିଏ ବଳୁଆ ନା ଯିଏ ଧନୁକୁ ନ ଉଠେଇଲା ସିଏ ବଳୁଆ ସିଏ ବଳୁଆ ତାହେଲେ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଲା କିଏ ମା 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୀତା ବାମ ହାତରେ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମରମ ବୀରବାନୀ ଇଏ ଧନୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇ ପାରିଲେ ଦେଖି ପାରିଲେ ରାବଣ କହିଲା ଯିଏ ଉଠେଇଲା ସିଏ ବଳୁଆ ନା ଯିଏ ଉଠେଇ ନ ପାରିଲା ସିଏ ବଳୁଆ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉ କି ବଳୁଆ ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ବଳୁଆ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଛି ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଚୋରି କରିବ ହରଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚୋରି କଲି ମୁଁ କେମିତି ହରଣ କଲି ଏଇଠି ମନ୍ଦ ଧରି କହିଲା ତମେ ଖସିଯିବ ରାମାୟଣ ଭଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାସରେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ମନ୍ଦ ଧରି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ବହି ଗତିରେ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ତମେ କଣ ବଳର ତାକୁ ଚୋରି କର ତମେ କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କୌଶଳଟା କଣ ନା ତମେ ଜତି ବୋଲତେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଧରି ଇଏ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଧରି ରାବଣ 10 ମୁଣ୍ଡ ଇଏ 10ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି 20 ହାତ 18 ଭୁଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା 2 ଭୁଜକୁ ଧରିଲା ଆଉ କଣ କଲା କହିଲେ ବସର କସାୟ ଭିକାରୀ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବୈରିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଲ ଦେହରେ ମଶାଣିର ବିଭୂତି କି ଲେପନ କଲେ ସେତିକି ଆଉ କଣ କଲ ନା ଲାଉ ଖାରକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲ ବାମ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 108 ଉଠା ହରି ତମ ଭଣଜା ମାରି ଚୋରି କରକୁ ଗଲ ପୁଷ୍ପ କଲିରାରେ ବସି ଦେଖିଲାରେ ମାରିଛ ମୋ ମାମୁର କଣ୍ଠ ସୁର କହିଲେ ଭଣଜା ମାମୁରେ ହେ ମାମୁ କୋଉଠି ମାମୁ ଏପଟେ ମାମୁ ନମସ୍କାର ହେ ମାମୁ ଏତେ ଦିନ କରେ ଭଣଜା ଗୁହରେ ତମ ପାଦ କୋଉଥିରେ ଭଣଜା ଗୁହରେ ତମ ପାଦ ଆରେ ଭଣଜା ଗୁହରେ ସଂସ୍କୃତ ମାତ୍ରା ହରାଇଲି ତା ସଂସ୍କୃତ ହୁଏ ହଉନି ଏଇଠି ରାବଣ ଡାକିଲା ମାରିଛ ଦେଖିଲେ ମାରିଛ ଏତେ ଦିନ ହେଲା
ଲଙ୍କାରେ ତୁ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ହଁ ହଁ ଲଙ୍କାରେ ରହିଲା ହଁ ହଉ ମାମୁଁ ଘର କରିବାକୁ ମନେ ପଡୁନି କଣ କରିବି ସେ ଯୋଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପାଟଳଦା ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଏ କରିଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୋ ଘରେ ବସ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଛି ମୋତେ ଛୁଟି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରିବି ବାବୁ ଖାଲି ଟେନସନ ୟୁ ଟେନସନ ନମସ୍କାର ଏ ହଁ। ଆରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହଉନି ଇଂଲିଶ କି ବଳଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଦାବି ଦବ ହଁ ମୋ ମାମୁଁ ଦାବି ଦବ ଇଂଲିଶରେ ରାମ ଡାକିଲା ଭଣଜା କାହିଁ କାଲି ଗେଲଗେଲିଟା କଣ କଥା କଣ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାନି ଯଦି ମାମୁଁ ଘରକୁ ନ ଗଲୁ ହଁ 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 ଟିକେ ମାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖି ଆସିବୁ ଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମ ବୋହୁ ଏଭଳି କଥା କରୁଛି ସାଙ୍ଗ ଦିନ ମୁଁ ଦଳୁତାଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ରେଡି ବେଡି କରୁଛେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ ଭଲରେ ମାଇକ କଣ ମାଇକ ସିଟ୍ ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଲେଣି ମାଇକ କଣ ସାଙ୍ଗ ନବ ମତେ ଭାରି ସବୁବେଳେ ରଖୁଛି ସେ ଏଇଠି ମାରିକ କହିଲା ମାମୁଁ କହିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବି ଯାହା ଭାବୁଛି କହିଲେ ରାତିରେ ହଁ ହଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ସେଇ ମତେ ନିଦ ମାରୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ମାମୁଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରାମ ନାଚୁ ମାମୁଁ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅଛି କହିଲେ ମାମୁଁ ଦିବସରେ ଶୋଇଲେ ରାମ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିବ ସେଇ ଖୋଲିଲେ କହିଲେ ଦିବସରେ ଶୋଇପାରୁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇପାରୁ ଶୋଇପାରୁନି ମୁଁ ଡାକିଲେ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମାମୁଁ ହଁ କାହିଁକି ଇଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ କିଏ ଆସିଛ ଇଏ ମାରିଛ ମାମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି ତମେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାର କିଏ ମାରିଲା ସେଇ ଜଟା ଧରି ମୋ ଭଣଜା ସୁବାହକୁ କିଏ ମାରିଲା ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରର ଶତ୍ରୁ ଆମର ତୋ ମାଉସୀ ସୁଫଳେକାର ନାଶା କର୍ମକୁ କିଏ ଛେଦନ କରିଛି ସେଇ ରାମ ପରାମର୍ଶରେ ତାର ସାୟୁଜ ଲକ୍ଷ୍ୟା ଡାକିଲା ଭଣଜା ନମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା This is your ପ୍ରତିଶୋଧ ବାବୁ This is your ପ୍ରତିଶୋଧ ମାରିଛ ରଥ ଉପରେ ବ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ପଞ୍ଚବତୀ ମାମୁଁ କଥା କହିଲା ହଁ ମାମୁଁ ଆଜି ଏ କଥା ନୁହେଁ ଦେବା ଆଶା କ୍ଷତି କାହିଁକି କହୁଛ ଆଉ ହବନି ଚାଲ ପଳେଇବା ମତେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖେଇଲ ଆମ ଭସା ଘର କୋଉଠି ମୋର ପାଉନି ରାବଣ ଡାକିଲା ମାରିଛ ହଁ ୟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଭାଇ ଫୋନ କଲେ ଗାଈ ଓଦା ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫିଟେଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇলাই ୟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘରର ହାଣିଦେବି ବାବୁ ତତେ କହିବି ଏକା ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ମତେ ଡାକିଲା ଇଆରା ମତେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଏପଟା ମାମୁ ଆଉ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଏ କି ଖେଟା କ'ଣ ଝିଅ ମାମୁ ମାମୁ ହଁ ତମ ବାପା ରାଣେ ତମ ବୋଉ ରାଣେ ତମ ଦିଦି ରାଣେ ତମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ରାଣେ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାରିଛ କହିଲା ମାମୁଁ ତମେ ରାମର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଆରେ ରାମର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଗାଁ ଭିତରେ ହଉଛି ଆଇ ଆଇ ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛେଳିକି ସେ ବସା ଘର ପରପଟ ବୁଲେଇ ସାରିଲେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ମୁଁ କହୁନି ସେ କହୁଥିଲେ ମାମୁଁ ମୋ ମାକୁ ମାରିଲା ମାକୁ ମାରିଲା ମୁଁ ସହିନି ମୋ ଭାଇକି ମାରିଲା ସହିନି ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିନୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ମାମୁ ତମେ କୋଉ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଥିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲି କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ସେ କଥା କହୁନ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲା ତମର ଆଚ୍ଛା ଅଭିନୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲି ଗାୟକ ଜଗତର ଡକ୍ଟର କାନୁନ ଗో କହିଲେ ଅଭିନୟର ଧୁରନ୍ଧର ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଚୌକିଦାର
ପୁଅ ହେଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିବ ନା ଗୋମାତା ରୂପକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତା ରୂପକୁ ଧରିଲି ମାରିତ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆହା ନନା ଗୋବଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଚିନ୍ତା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ୟା ମା ମଲା ମାମଲା ୟା ଭାଇ ମଲା ଭାଇ ବାବା ଅଭିନୟରେ ଏଇ ଗୋମାତା ରୂପକୁ ଧରିଲା ଓ ପବନ ରାମ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେ ପବନସ୍ତ୍ରକୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାମୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଆସିକିରି ପଡିଛି ମାମୁ ବଞ୍ଚି ଲଙ୍କା କଟକରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ହଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ମରି କିନ୍ତୁ ଏ ପାପୀଟା ହାତରେ କାହିଁକି ମରି କହିଲେ ମାମୁ ଆଣିଛୁ ପୁଷ୍ପକ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପକ ଉପରେ ବସିଲା ମାମୁ ସହିତ ରାଇ ପଞ୍ଚବତୀର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିକି ବସିଲେନି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଡିଗ୍ରୀ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିରଣ କିରଣ ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ କେତେ କେଲଭିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତିନୋଟି ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା 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 ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ତିନି ଚକ୍ଷୁ ନାଇଁ ହଁ ତ୍ରେତୟାରେ ପଡ଼େଛି ବିଭାଣ୍ଡକ ପୁଅ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗର ତିନି ଆଖି ତିନି ଚାକୁ ଇଏ ତୃତୀୟ ଆଖି କିଏ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ବିଭାଣ୍ଡକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତୋ ମା ତ ହରିଣି ଏ ପୁଅ ତାହେଲେ ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବି ତେଣୁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷ୍ଣା ହେବ ମୁଁ ତତେ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କରୁଛେ ଧନ ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ ଆଖିରେ ତ୍ରାଣି ନେବୁ ଦେଖ ଆବର୍ତ୍ତକ ଏକ ସମର୍ତ୍ତକ ଦୁଇ ଦ୍ରୋଣ ତିନି ପସ୍ତର ଚାରି ମେଘ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ମେଘ ହବ 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 ମେଘ ଜଳକୁ ପାନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତିନିଟା ଆଖି ହଉଛି ଶିଶୁପାଳ ଶିଶୁପାଳ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଏ ତିନୋଟି ଆଖି କାହାର ଆହା ଦେଖିଆ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାକିରେ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ? ତିନି ଚାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଜୟ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଯଦୁ ନନ୍ଦନ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ
ହଉ 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 ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଜନ ସରଳ ଲକ୍ଷଣ ମହା